Hello friends, this is the lecture number 5, unit number 1, electrical power 1, the parameter of transmission line. In this lecture, here we discuss the inductance of three-phase unsymmetrical transmission line. In previous lecture, we already discussed the inductance of three-phase overhead line. For the symmetrical configuration, first we have to calculate the inductance or flux linkages in the conductor A. Then we have to find out the unsymmetrical spacing. In this symmetrical spacing, we have to consider the distance of the conductor, which is three conductor are supposed to be mount on the equilateral triangle side, corner of the equilateral triangles. So in this way, D1, D2, D3 are the equal, that is a equal distance. Now psi A is equal to mu 0 Ia upon 2 pi. Then finally we are getting the inductance La is equal to 10 raised to the power minus 7.5 plus 2 log E d by r Henry meter. Now derive in the similar way. Expression for the inductance are the same for the conductor B and C. Now because conductor B and C are the same at the corner of the equilateral triangle and distance D1, D2, D3 are again D. That's why there is no any requirement for the calculations for the inductance for the remaining two conductor for the symmetrical spacing line, not the same for the unsymmetrical line. Now next is the unsymmetrical spacing. What is mean by unsymmetrical spacing? Unsymmetrical spacing म्हणजे काय होते? सपोज ट्रान्समिशन लाईन कंडक्टर 1, 2 आणि 3 असे जर आपण कन्सिडर केले आणि हे कंडक्टरची स्पेसिंग ए बी आणि सी अशी कन्सिडर केली, सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स जर आपण कंडक्टरचं मेजर केलं, that time suppose this is the D3, D2 and suppose this is D1, then D1 not equal to D2 not equal to D3. So in this way, this type of the configuration of conductor A, B, C conductor are called as the unsymmetrical transmission line. Now in this configuration, a three-phase line conductor are not equidistant from each other and conductor spacing is said to be unsymmetrical. Okay. Under such a condition, the flux linkages and inductance of each phase are not same. आता एक लक्षात घ्या. प्रीवियस केस मध्ये अनसिमेट्रिकल लाईनच्या वेळेस आपण जर बघितलं प्रीवियस केस मध्ये तर काय होतं, इन प्रीवियस केस सिमेट्रिकल स्पेसिंग होती. तर आपण ते एक एक्झाम्पल घेऊ. जसं सिमेट्रिकल स्पेसिंग मध्ये काय होतं बघूया. कसं फ्लक्स लिंकेजेस डिफरंट होते अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग मध्ये बघूया. इरेज करून घेऊया, हे ओल्ड डेटा आहे. ओके, ओके. नाव आता याच्यामध्ये बघा अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग म्हणजे काय. आता सिमेट्रिकल स्पेसिंग जर आपण घेतली, एक कंडक्टर 2 आणि हा 3, दिस इज द सिमेट्रिकल स्पेसिंग, बरोबर. तर याच्यामध्ये कंडक्टर स्पेसिंग जी आहे ती इक्वल आहे, एकमेकांपासून तीनही कंडक्टर सेम डिस्टन्स वर आहे. जसं हे आपण म्हणूया D3, D1 आणि हे D2 कंडक्टर A, B आणि C, याला सिमेट्रिकल म्हणतो आपण. So D1 is equal to D2 is equal to D3 is equal to supposed to be D. ओके. तर आता या कंडक्टर मध्ये समजा मी फ्लक्स या कंडक्टर मध्ये फ्लक्स जनरेट होता है, हे असं मी राउंड काढत आहे. ठीक आहे. ओके, हे रोटेटिंग मॅग्नेटिक फ्लक्स आहे, कंडक्टर मधून करंट फ्लो होत आहे सपोज, बरोबर. ओके. नाउ सिमिलरली कंडक्टर बी मुळे समजा हा फ्लक्स जनरेट होत आहे, बरोबर. इक्वल फ्लक्स जनरेट होईल आणि तुम्ही जर ऑब्झर्व करत असाल तर फ्लक्स जो जनरेट होत आहे इक्वली कट करणार तीनही कंडक्टरना एकमेकांचे फ्लक्स. बट आता आपण जर अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग जर घेतली, अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग, बरोबर. सपोज हा कंडक्टर ए, कंडक्टर बी आणि कंडक्टर सी घेतला आणि याच्यामध्ये हा D3 आहे सपोज डिस्टन्स, and this is supposed to be distance D1 and this is supposed to be distance D2. Okay, in this case D1 not equal to D2 not equal to D3. Okay, that's why such configuration is called as also unsymmetrical configuration, unsymmetrical line. Now in this case suppose परत आपण फ्लक्स कन्सिडर केलं,
याच्यामुळे फ्लक्स जनरेट होत आहे कंडक्टर ए मुळे, बरोबर आहे. असं सपोज आपण कन्सिडर करत आहे कंडक्टर ए मधून करंट फ्लो होत आहे आणि त्यामुळे रोटेटिंग मॅग्नेटिक फ्लक्स त्याच्या अक्रॉस जनरेट झाली, बरोबर. रोटेटिंग मॅग्नेटिक फ्लक्स जनरेट झाली आणि याच्यामध्ये कंडक्टर बी मध्ये पण करंट फ्लो होत आहे, बरोबर आहे. तिन्ही फेजेस मध्ये करंट फ्लो होत आहे आणि सिमिलरली याच्यामध्ये पण रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड जनरेट झाली. बट तीनही कंडक्टर मध्ये एकमेकांपासून डिस्टन्स हे डिफरंट असल्यामुळे आता ए बी आणि सी सिमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन मध्ये काय होत होतं, फ्लक्स जे लिंकेजेस होत आहे कंडक्टर ए मध्ये कोणामुळे, ड्यू टू द सेल्फ करंट आय ए अँड ड्यू टू द कंडक्टर बी अँड कंडक्टर सी करंट. पण याचे डिस्टन्स सेम असल्यामुळे सेम म्युच्युअल इंडक्टन्स जसं LM1 म्हणू आणि LM2 तयार होत होतं कंडक्टर ए वर इफेक्ट करत होता. सिमिलरली कंडक्टर ए वर आपण जर विचार केला तर D3 हा डिफरंट आहे LM1 आणि इथे जो जनरेट होता हा समजा LM2, पण हा LM1 inductance 1 mutual inductance not equal to mutual inductance L2, but in this case LM1 is equal to LM2 कारण सिमेट्रिकल स्पेसिंग असल्यामुळे सेम आहे, इंडक्टन्स सेम आहे. म्हणजे म्युच्युअल इफेक्ट ऑफ दॅट कंडक्टर ऑन फेज ए, म्युच्युअल इफेक्ट ऑफ कंडक्टर सी ऑन फेज ए आर डिफरंट. Similarly, mutual inductance effect of conductor C on phase B and mutual effect of conductor A on phase B are also different कारण spacing हे different आहे. Similarly, mutual inductance of conductor on phase C and mutual inductance of conductor on phase B due to their fluxes are different. That's why there is the mutual inductance effect are different. That's why LM1 इथे समजा आता similarly inductance between two phase conductor B आणि C LM2 म्हणू, तर LM1 LM2 आणि LM3 तीनही केसेस हे डिफरंट हे सेम नाही राहणार इन अनसिमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन. म्हणजे म्युच्युअल इंडक्टन्स जे जनरेट होणार इन अनसिमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन हे डिफरंट राहील. पण LM1 LM2 आणि LM3 सेम राहील कोणत्या कॉन्फिगरेशन मध्ये, सिमेट्रिकल मध्ये. कारण सिमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन मध्ये स्पेसिंग सेम आहे, करंट सेम आहे, बॅलन्स करंट फ्लो होत आहे कारण IA प्लस IB प्लस IC इज इक्वल टू 0. सिमिलर इकडे पण IA प्लस IB प्लस IC करंट इज इक्वल टू 0च आहे. बट बॅलन्स करंट जरी असलं तरी स्पेसिंग काय डिफरंट आहे अनसिमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन मुळे. त्यामुळे प्रत्येक कंडक्टर मध्ये जो म्युच्युअल इंडक्टन्स जनरेट होता है ड्यू टू द एडजसेंट कंडक्टर, ड्यू टू द डिफरंट डिस्टन्स, ड्यू टू द डिफरंट स्पेसिंग, there is the changing in the inductance, there is the value of self inductance are changes. That's why in unsymmetric configuration there is the mutual inductance are different. Okay, now आता जर आपण एक एक्झाम्पल घेतलं, आता असं इंडक्टन्स जर चेंज होत आहे तर या कंडिशन मध्ये काय करणार आपण, या कंडिशन मध्ये जसं फॉर एक्झाम्पल आपण काय करतो 1 2 3 पहिला केस, सिमिलरली 1 2 and 3 सिमिलरली आणि एक कलर दुसरा घेऊ 1 2 आणि 3, फक्त फॉन्ट मोठा झाला बाकी काही नाही, कलर तोच आहे. ओके, फॉन्ट कमी गेला 1 2 आणि 3. समजा एक ट्रान्समिशन लाईन आहे जिचं डिस्टन्स किती आहे 300 किलोमीटरची ही मी लाईन घेतोय. आता बघा हा जो इफेक्ट काय होऊन राहिलो, अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग मुळे म्युच्युअल इंडक्टन्स काय होऊन राहिलं, दोन्ही प्रत्येक कंडक्टर मधलं इंडक्टन्स जो आहे काय होत आहे वेगळा वेगळा आहे. LM1 समजा हा LM2 आणि LM3 म्युच्युअल इंडक्टन्स इफेक्ट आर डिफरंट. दॅट्स वाय LM1 नॉट इक्वल टू LM2 नॉट इक्वल टू LM3 ड्यू टू द अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग, बरोबर. आता म्युच्युअल इंडक्टन्स हा डिफरंट असेल म्हणजे LB inductance of phase B A and inductance of phase C are different. म्हणजे inductance of LA is equal to LB is equal to LC not equal in unsymmetrical spacing. But symmetrical मध्ये काय झालं होतं, LA is equal to LB is equal to LC. म्हणजे A चं जरी काढलं तरी रिमेनिंग 2चं काढायची गरज नाही पडली आपल्याला. प्रिव्हियस केस मध्ये आपण बघितलं होतं की बा एका फेजचं जरी आपण काढलं आहे, बघा इथे लिहिलेलं आहे खाली की inductance of the phase A supposed to be we have to calculate. That's why that derive the similar way expression for the inductance of the same conductor B and C because spacing between the conductors are same. That's why not required any calculations of the for B and C car because self mutual inductance and mutual inductance of each conductor are same due to the symmetrical spacing. Okay, symmetric spacing चा खूप इफेक्ट पडतो इंडक्टन्स वर. नाउ आता हा इफेक्ट जर आपल्याला कमी करायचा आहे तर या कंडिशन मध्ये आपण काय करतो, तर हा अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग मध्ये काय होत आहे इंडक्टन्स आपले तीनही कंडक्टरचे
वेगळे वेगळे मेजर होत आहे. LA इज इक्वल नॉट इक्वल टू LB नॉट इक्वल टू LC. तर अशा कंडिशन्स मध्ये आपण काय करायला पाहिजे, अशा कंडिशन्सला रिमूव्ह करण्यासाठी आपण यूज करतो, अशा कंडिशन्सला आपण यूज करतो अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग. अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग आपण जर रिमूव्ह करायची आहे, अशा कंडिशनला आपल्याला अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग कंडिशन मध्ये ते इंडक्टन्स जे व्हॅरी होत आहे त्यामुळे काय होत आहे, इंडक्टन्स प्रत्येक फेजेसचं इंडक्टन्स पण डिफरंट मेजर होत आहे. पण त्यामुळे काय होईल, LA वेगळा, LB वेगळा आणि LC वेगळा आहे. बरोबर, LA वेगळा आणि LC वेगळा हा अलग अलग आहे. बरोबर. तर या सिच्युएशन्स मध्ये काय करणार आपण, जर इंडक्टन्स LA LB LC हा वेगळा वेगळा आहे ड्यू टू द अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग आणि इंडक्टन्स वेगळे वेगळे आहे, म्हणजे यातून फ्लो होणारा करंट LA I IB आणि IC पण वेगळा राहील. बिकॉज opposition to the flow of current are different, that's why current flowing through that line is also different. But symmetrical configurations मध्ये काय होतं, LA is equal to LB is equal to LC होतं, म्हणून IA is equal to IB is equal to IC म्हणू शकतो. म्हणजे त्या पर्टिक्युलर फेज मधून फ्लो होणारा करंटही सेम राहील, कारण अपोजिशन ही सेम राहील. कंडक्टन्सला इंडक्टन्सचं अपोजिशन करंट फ्लोइंग दॅट कंडक्टर इज ऑल्सो सेम. बट करंट फ्लोइंग थ्रू दॅट कंडक्टर A दॅट इज IA काय राहील, त्या करंट अपोजिशन पण काय राहील LA. आणि LA समजा मॅक्झिमम आहे तर करंट कमी फ्लो होईल याच्यातून, आणि समजा LB मीडियम आहे तर याच्यातून करंट पण मीडियम फ्लो होईल कारण मीडियम अपोजिशन, आणि याच्यातून इंडक्टन्स खूप कमी असेल तर याच्यामध्ये करंट खूप जास्त फ्लो होईल. करंट काय होईल, खूप जास्त फ्लो होईल कारण अपोजिशन कमी आहे. तर ऑब्विसली नॉन लिनियर बिहेवियर ऑफ द करंट इथे आपल्याला दिसत आहे. तर असं नॉन लिनियर करंट ट्रान्समिशन लाईन मध्ये फ्लो होईल, एका फेज मध्ये जास्त, एका फेज मध्ये कमी, आणि एका फेज मध्ये कमी आणि एका फेज मध्ये एव्हरेज करंट फ्लो होता ड्यू टू द अनबॅलन्स इंडक्टन्स ड्यू टू द अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग. तर हे अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग आपण रिमूव्ह कशी करू शकतो, बाय युझिंग द ट्रान्सपोजिशन ऑफ ट्रान्समिशन लाईन, बाय युझिंग द ट्रान्सपोजिशन ऑफ ट्रान्समिशन लाईन. तर व्हॉट इज बीन बाय ट्रान्सपोजिशन ऑफ ट्रान्समिशन लाईन ते आपण बघू काय होते. तर ओके, for removal of the unequal inductance of the unsymmetrical conductor spacing, for that we use ट्रान्सपोजिशन ऑफ ट्रान्समिशन लाईन. आता ट्रान्सपोजिशन ऑफ ट्रान्समिशन लाईन म्हणजे काय असते नेमकं बघा. ट्रान्सपोजिशन ऑफ ट्रान्समिशन लाईन मीन्स we have to change the position of conductor at equal interval. Suppose this is the R phase or A phase, B phase, and this is Y phase. Then we have to change A phase into second, B phase into third phase, and Y phase into first one. Means now it becomes, sorry, R Y A B C. This is C. Then it becomes C A B. Now again after some interval, equal interval time, this phase becomes on second position, this phase become on third position, and this phase become on again first position. That means B C A. Suppose हे 3 phase ट्रान्समिशन लाईन आहे 300 किलोमीटरची. हे किती इंटरवल वर, इक्वल इंटरवल वर. सपोज हे 100 किलोमीटर नंतर आपण ट्रान्सपोजिशन केलं, परत 100 किलोमीटर वर ट्रान्सपोजिशन केलं, आणि नंतर अजून 100 किलोमीटर वर ट्रान्सपोजिशन केलं. म्हणजे टोटल लेनच्या 3 वेळा आपण ट्रान्सपोजिशन करतो. 300 असेल तर 300 त्यानुसार 3 पार्ट्स मध्ये डिवाइड केली, 500 असेल तर त्यानुसार 500 किलोमीटर नुसार 3 पार्ट्स मध्ये डिवाइड करावं लागेल. आता यामध्ये होत काय आहे, जसं आता फेज ए आणि फेज बी याच्यामध्ये डिस्टन्स असेल D1, फेज बी आणि सी याच्यामध्ये असेल D2, आणि फेज ए आणि सी मध्ये असेल समजा D3. ओके, नाउ पण हे लक्षात घ्या, D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, कारण अनसिमेट्रिकल लाईन आहे. बरोबर, दॅट्स वाय आता बघा परत, आता सी आणि ए मध्ये D1च राहील, डिस्टन्स तर चेंज नाही होत आहे. बी आणि ए मध्ये D2 राहील, आणि आता सी आणि बी मध्ये परत D3 राहील. अजून नेक्स्ट पोझिशनला बघा, बी आणि सी मध्ये आता D1 राहील, ए आणि सी मध्ये राहील D2, आणि
आणि बी आणि ए मध्ये राहील D3. सो आता काय होतं पहिल्या केस मध्ये, इन फर्स्ट केस, सपोज दिस इज केस नंबर 1. इन फर्स्ट केस, conductor A at position 1, suppose this is called as position 1, this is position 2, and this is position number 3. Conductor B at position 2, conductor C at position 3. Then at case number 2, in transposition, after transposition at 100 kilometer, at position number 1 C phase, at position number 2 A phase, at position number 3 B phase. Again in case number 3 means second step of the transposition, again B phase at position number 1, C phase at position number 2, and A phase at position number 3. Means each phase occupy the each another conductor position. म्हणजे आता A phase ने कोणती कोणती पोझिशन ऑक्युपाय केली, 1 2 3. Similarly B phase ने 2 3 1. Similarly conductor C ने 3 1 2. म्हणजे प्रत्येक कंडक्टरनी रिस्पेक्टिव्ह कंडक्टरची पोझिशन ऑक्युपाय केली. म्हणजे आता काय झालं, त्यामुळे इथे इंडक्टन्सला फ्लक्स जो जनरेट होत होता, इंडक्टन्स एल ए, इथे एल बी, इथे काय होता एल सी. आता इथे काय जनरेट होणार, एल सी एल ए एल बी. इथे काय जनरेट होणार, एल बी एल सी एल ए. आता प्रत्येक कंडक्टरनी त्याची पोझिशन, रिस्पेक्टिव्ह कंडक्टरची पोझिशन ऑक्युपाय केली. त्यामुळे इथे पहिले जेवढा फ्लक्स जनरेट होत होता तेवढाच फ्लक्स आता सी मध्ये जनरेट होत आहे, तेवढाच फ्लक्स आता बी मध्ये जनरेट होत आहे. सिमिलरली ज्या बी फेज वर जो फ्लक्स जनरेट होत होता तोच फ्लक्स ए मध्ये जनरेट होत आहे तेवढ्याच डिस्टन्स मुळे आणि परत सी पोझिशन वर. सिमिलरली सी फेज वर जो पोझिशन 1 वर म्हणजे केस नंबर 1 ला जो फ्लक्स जनरेट होत होता तो केस नंबर 2 ला परत बी फेज ला जनरेट होत आहे, आणि केस नंबर 3 ला तो सेम फ्लक्स ए फेज वर जनरेट होत आहे. मीन्स त्यामुळे काय होत आहे, एल ए एल सी एल बी एल बी एल ए एल सी एल सी एल बी एल ए. आता तुम्ही जर इंडक्टन्स एका फेजचा काढला, एल ए प्लस एल बी, सॉरी एल सी प्लस एल बी, फेज ए चा झाला, फेज बी चा काय झाला टोटल इंडक्टन्स, एल बी प्लस एल ए प्लस एल सी. कंडक्टर सी चा किती झाला इंडक्टन्स, एल सी प्लस एल बी प्लस एल ए. all are same. LA, so LA is equal to LB is equal to LC. इंडक्टन्स काय झालं, सेम झालं, कारण पोझिशन प्रत्येक कंडक्टरनी जे पोझिशन डिफरंट होती, जो पोझिशन 1 वर कंडक्टर होता बी फेज पण 1 ला गेला होता, आणि त्याच वेळेला जे म्युच्युअल इंडक्टन्स तिथे जनरेट होता तेच म्युच्युअल इंडक्टन्स तिथे पण जनरेट झालं जे ए साठी जनरेट होत होतं. सिमिलरली सी ने पण ए पोझिशन वर गेला कधी, ट्रान्सपोजिशन नंतर, त्यामुळे त्यांनी पण तेवढंच फ्लक्स जनरेट केलं. अँड देन कॅन्सल आउट द ओव्हरऑल इफेक्ट, कॅन्सल आउट द ओव्हरऑल इफेक्ट अँड मेक द इंडक्टन्स सेम फॉर इच. कारण काय झालं, ट्रान्सपोजिशन मुळे या लोकेशनवर कंडक्टर ए 1 पोझिशन, पोझिशन 2 अँड पोझिशन नंबर 3 वर असणारे कंडक्टरचे इंडक्टन्स सेम झाले. कारण इथे पण एल ए प्लस एल बी प्लस एल सी झालं, इथे पण एल ए एल बी एल सी झालं, बरोबर आहे. आणि इथे पण काय झालं, एल ए एल बी एल सी झालं, एल बी एल सी झालं. म्हणजे एल ए प्लस मीन्स पोझिशन 1 2 3 L1 is equal to L2 L3 due to the transposition are same. Then same inductance are at each position, that's why current flowing through these lines are same. Suppose this is A, B and C, then in each phase of the line same current is flowing due to the same inductance effect. कारण इंडक्टिव्ह इफेक्ट कशावर डिपेंड करते, डिस्टन्सवर. डिस्टन्सच प्रत्येक कंडक्टरनी आता जे पहिल्या कंडक्टरनी फॉलो केले ते दुसऱ्या कंडक्टरनी फॉलो केले त्याच लोकेशनवर, तेच तिसऱ्या कंडक्टरनी फॉलो केले त्याच लोकेशनवर. प्रत्येकाने त्याची लोकेशन घेतलेली आहे जे प्रिव्हियस कंडक्टरची आहे, त्यामुळे त्याच्यावर जो सेल्फ इंडक्टन्स किंवा म्युच्युअल इंडक्टन्स होत होता सेम म्युच्युअल इंडक्टन्स रिमेनिंग कंडक्टर होत आहे, म्हणून इंडक्टन्स सेम झाले आणि त्यामुळे त्यातून फ्लो होणारे करंट पण आय बी आय सी सेम झाले. दिस इज कॉल्ड एज द ट्रान्सपोजिशन ऑफ ट्रान्समिशन लाईन. जर हे बघा नाव अ डिफरंट इंडक्टन्स इन ईच फेज, पहिली लाईन आता तुम्हाला लागते. अंडर द सच कंडिशन द फ्लक्स लिंकेजेस अँड इंडक्टन्स ऑफ ईच पेअर आर नॉट सेम इन अनसिमेट्रिकल कंडिशन. A different inductance in each phase resulting in unequal voltage drop in each phase even if current in the conductor are balanced. Voltage balance राहणार नाही, unbalance होईल, कारण
इंडक्टन्स डिफरंट जर तयार झालं तर अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग असल्यामुळे therefore the voltage at receiving end will be the not be same for all phases. In order that voltage drop are equal in all conductor, generally interchange the position of conductor at regular interval along the line so that each conductor occupies the original position of every other conductor over an equal distance. Such a exchange of the position is known as the transposition. जे आता मी सांगितलं म्हणजे प्रत्येक कंडक्टर ओरिजिनल पोझिशन ज्या रिमेनिंग कंडक्टरची ऑक्युपाय करेल आणि त्याच्यावर जो फ्लक्स जनरेट होत आहे तो प्रत्येक फ्लक्स एकमेकांना कॅन्सल आउट करून इक्वल फ्लक्स जनरेट होतो. नाउ द फेज कंडक्टर आर डिझाइन ॲज ए बी सी and the position occupy are number 1 2 3. Effect of the transposition in the each conductor has the same average inductance. त्यामुळे काय होतं average inductance प्रत्येक लाईनचं काय होईल सेम होईल. जसं पोझिशन 1 2 3 मी सांगितलं दिस इज द ट्रान्सपोजिशन ऑफ ट्रान्समिशन लाईन. लेट अस अज्युम दॅट each of the three phase section 1 meter in length. किती लेंथ आहे प्रत्येक सेक्शनचा 1 मीटर. लेट अस फर्दर अजून बॅलन्स करंट IA प्लस IB प्लस IC. ऑब्विसली करंट थ्री फेज मधून कोणतं फ्लो होणार आहे बॅलन्स करंटच फ्लो होईल. म्हणजे करंट कोणतं राहील ते बॅलन्स करंटच असेल कारण थ्री फेज लाईन म्हटल्यानंतर अनबॅलन्स करंट नाही राहणार त्याच्यामध्ये. जसं I at an angle of 0, IB at an angle of 120 degree and IC at an angle of minus 120 degree असं बॅलन्स सप्लाय ऑफ फेज सप्लाय आपण म्हणू. जसं आपण त्याला रिप्रेझेंटर केलं फेजर डायग्राम मध्ये तर असं होते. दिस इज द I, दिस इज द IB and this is the IC. I at 120, IC at 240 or also it is called as a minus 120 degree. Okay, तर या पद्धतीने आपण त्याला म्हटलं. Now let us assume line current are balanced, then IA is equal to rectangular form मध्ये लिहिला आपण 1 plus J0. Similarly IB is equal to I minus J minus 0.5 minus J 0.688 also called as the I at an angle of 120 degree. याला आपण म्हणू शकतो I at an angle of 0 degree. Similarly I at an angle of minus 120 degree. It is rectangular form. So I minus IC is equal to minus 0.5 plus J 0.866. This is the assumes current, balance current. Now we know that फ्लक्स लिंकेजेस इन द कंडक्टर ए काढलेलं होतं आपण पहिल्या केस मध्ये. हे बघा हेच इंडक्ट मी प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये पण बोललो होतो की याच्यामध्ये इंडक्टन्स साय ए जो आपण काढू तो कॉमन केस राहील. फक्त सिमेट्रिकल मध्ये आपल्याला D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 पुट करावं लागेल इज इक्वल टू D. तर आपल्याला सिमेट्रिकल साठी मिळणार. पण अनसिमेट्रिकल साठी आता आपण त्या फ्लक्स लिंकेजेस मध्ये काय होते बघूया. व्हॉट इज द फॉर्म्युला काय भेटला होता आपल्याला psi A is equal to mu 0 upon 2 pi 1 by 4 minus log E R IA minus IB log E D3 minus IC log E D2. कारण कंडक्टर इथे A होता इथे B होता आणि इथे काय होता C. बरोबर इथला डिस्टन्स D1 आपण घेतला होता, इथला डिस्टन्स D2 घेतला होता आणि इथला डिस्टन्स आपण D3 घेतला होता. तर या पोझिशन साठी कंडक्टर A वर फ्लक्स psi A किती जनरेट होता है तो आपण काढला होता. तर तो psi is equal to mu 0 upon 2 by 1 by 4 log E R IA log IB log E D3 minus IC log E D2. But in symmetrical case D3 D2 is equal to D. ते पुट करून ते भेटलं होतं. But put the value in IA IB IC for the unsymmetrical calculations. Flux linkages psi is equal to mu 0 upon 2 by 1 by 4 minus log E R. I च्या जागेवर काय पुट करणार I at an angle of 0 or I 0 म्हणजे I minus I मायनस ऑफ 0.5 कारण आपण कन्सिडरच केलेलं आहे. तर हे IB ची व्हॅल्यू आपण इथे पुट केली. I minus of 0.5 minus J 0.866 log E D3 minus of I minus of 0.5 plus J 0.866 log E D2. Now हे पुट केलं. Now mu 0 upon 2 pi 1 by 4 I minus open the brackets log E into I plus point I log E D3 plus J 0.866 log E D3 plus 0.5 I log E D2 minus 0.J 0.866 I log E D2. Solve this numerical, solve this expression by own hands. Book वर try करा हे numeric expression. Now psi A is equal to mu 0 upon 2 pi 1 by 4 I minus I log E plus 0.5 I common 0.5 I common काढून घेतलं तर काय भेटणार log E D3 plus log E D2 plus log E D2 plus J 0.5 J 0.5 are common and then we are getting
log d3 minus log d2. Then apply the log property. When the log e d3 and d2 is represent as is equal to plus is plus log e d2 is directly written as log e d3 into d2 dt into d2 multiplication. Okay, similarly if division log e suppose that d3 minus log e d2, that time here it is log e d3 by d2 now. But how the root is there, रूट कसा काय आला, इथं 0.5 आहे. 0.5 म्हणजे काय 1/2. 1/2 जर असला तर हा काय होते, समजा 1/2 याच्या समोर इथे आला 1/2 log e आणि log e d2 into d3 आहे समजा ही स्टेप, कारण ही आपण कॅल्क्युलेट केली. तर यालाच काय होते, परत लॉग मध्ये हा पॉवर कुठे जाते, इकडे जाते. log e d2 d3 रेज टू द पॉवर 1/2 म्हणजेच याला काय लिहू शकतो, log e रूट ऑफ d2 d3 असं ते लिहिलेलं आहे. ठीक आहे, डायरेक्टली हे इथे लिहिलेलं आहे. नाव सिमिलरली log d3 minus d2 याला आपण काय लिहिलो, log d3 by d2. नाव mu 0.2 by 1/4 I प्लस कारण आता हे बघा हे सॉरी log e कॉमन आहे, तर I कॉमन काढला, I log e d3 अपॉन r कारण इथे मायनस आहे म्हणून r खाली आला, प्लस इथं प्लस करून टाकला तर प्लसची ऍडजस्टमेंट झाल्यामुळे काय झालं, प्लसची ऍडजस्टमेंट झाल्यामुळे r खाली आला, प्लस जे 0.866 I e d3 by d2. नाउ mu 0 upon I 2 by 1/4 log e d under root of d2 by d3 upon r plus j 0.866 log e d3 by d2. ओके, नाउ याच्यामध्ये काय काढलं, I कॉमन काढून टाकला, I इथे पण होता, इथे पण होता आणि इथे पण होता, I कॉमन काढला, बरोबर. नाउ नेक्स्ट स्टेप, in next step we have to calculate the inductance of conductor. इथं आपल्याला psi मिळाला. psi काय मिळाला आपल्याला, जेव्हा कंडक्टरचा डिस्टन्स डिफरंट असेल, when d1 not equal to d2 not equal to d3, कारण अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग होती, त्यामुळे नाउ LA is equal to psi upon I. LA is equal to psi upon phi. Flux linkages in the conductor and current flowing through the conductor I, that is psi upon I, because I is equal to I at an angle of I at 0 plus j0 होता, बरोबर. I j0 plus, that is I is equal to I होता ना, because IB काय होता आपला, I minus 0.5 minus j 0.866 कन्सिडर केला होता. IC काय कन्सिडर केला, I minus 0.5 plus जे 0.866 कन्सिडर केला होता. आपल्याला I पुट करावं लागेल, I च्या जागेवर I. नाउ mu 0/2 pi, बिकॉज हा I आणि psi मधला I कॅन्सल झाला, कारण कॉमन काढला होता आपण I. लक्षात येत आहे, आपण कॉमन काढला होता. mu 0 I/2 pi 1/4 plus log e under root of d2 d3 upon r plus j 0.866 log e d3 by d2, बरोबर. तर I कॅन्सल झाला, तर काय भेटला, LA is equal to mu 0/2 pi 1/4 log e d2 by d3 r plus j 0.866 log e d3 by d2. Now put the value of mu 0. What is the value of mu 0? Mu 0 is the permeability of the free space, that is the 4 pi into 10 raised to the power minus 7, 2 pi 1/4 log e under root of d2 d3 upon r plus j 0.866 log e d3 by d2. Now here adjustment of the adjustment of the 1/2. हा इथून काय होता है, इथून 1/2 कॉमन काढला आणि 1/2 कॉमन काढल्या म्हणजे इथे 2 ची ऍडजस्टमेंट केली म्हणून इथे 2 आला आणि इथून 2 1/2 बाहेर आला, 1/2 इथे आला, इनटू 2 1/2 इथे आला, तर काय झाला 4 पाय कॅन्सल झाला, म्हणून इथे काय झालं 10 raised to the power minus 7, 1/2 इथे राहील, 2 ची ऍडजस्टमेंट log e under root of 2 d3 by r plus j 1.732 log e d3 by d2. Now this is for the conductor A, this is for the inductance for the conductor A. Similarly for the inductance for conductor B and C will be कसं राहील, LB is equal to 10 raised to the power minus 7 1/2 plus 2 log e d3 d1. आता कारण d3 d1 upon r, कारण
कंडक्टर ए बी आणि सी जर आपण जर स्पेसिंग बघितली तर कशी होती, ए बी, दिस इज द सी and this is the D1, D2, D3. Now, in case of conductor A, in case of conductor A, what is the formula? 10 raised to the power minus 7 1 by 2 log e under root of D2, D3. कारण कंडक्टर ए वर कोण इफेक्ट करत आहे, फेज बी आणि फेज सी. फेज बी आणि सी मुळे इफेक्ट होत आहे, त्यामुळे D2, D3 इथं डिस्टन्स आले. सिमिलरली D3 by D2 आलं. नाव आता कंडक्टर बी वर कोण अफेक्ट करत आहे, कंडक्टर ए आणि कंडक्टर सी अफेक्ट करत आहे. दॅट्स वाय देयर इज द डिस्टन्स D2, D3 and D1 येणार, म्हणून D3 and D1 आलं आणि D1 by D3 आलं. सिमिलरली कंडक्टर सी मध्ये कंडक्टर सी वर कोण अफेक्ट करणार, कंडक्टर ए अँड कंडक्टर बी, दॅट इज D2 and D1 येणार आता. दॅट्स वाय अंडर रूट D1 D2 आर and 1.7 log e D2 by D1. This is the inductance for the three phases. Conductor A, LA, this is the LB and this is the LC. Now, this is the three conductors. आता तीनही कंडक्टरचा आपल्याला काय भेटलं, इंडक्टन्स भेटलं. But we need to calculate conductors of the each phase of the line. Now, that's why the average conductance LA 1 by 3. कारण each phases आपल्याला काढायचा आहे, तर ट्रान्सपोजिशन ऑफ लाईन मुळे एव्हरेज कंडक्टर आपल्याला मिळते 1 by 3 LA plus LB plus LC. नाव 1 by 3 नी आपण डिवाइड केलं तर आपल्याला भेटते डायरेक्टली. हे सॉल्व्ह करून बघा तुम्ही, हे स्टेप्स तुम्हाला माहित पाहिजे. 1 by 3 LA plus LB plus LC. LA आपण काढला, LB काढला, LC काढला, डिवाइड करा त्याला 1 by 3 नी, 3 ने डिवाइड करा तर काय मिळते, डायरेक्टली 1 by 2 plus 2 log e अंडर रूट ऑफ 3 cubic root of D1 D2 D3 upon R into 10 raised to the power minus 7 Henry meter. That is, it is 0.5 2 log e cubic root of D1 D2 D3 upon R into 10 raised to the power minus 7. Now, if we compare the formula of inductance of unsymmetrically spaced transmission line, this is the inductance for total inductance for unsymmetrical spaced transmission line. Suppose this formula, equation number 2, this equation is supposed to be compared with the formula of the symmetrical space transmission line. Suppose we have to assume that time each line conductor in the two cases will be equal. Inductance of each line will be same, only two equal, but कधी equal राहील when D च्या जागेवर cubic root of D1 D2 D3 राहील. का बरं, जर हा फॉर्म्युला तुम्ही ऑब्झर्व करा, बघा हा फॉर्म्युला ऑब्झर्व करून घ्या. 0.5 plus 2 log e cubic root of D1 D2 D3 upon R into 10 raised to the power minus 7 Henry meter. बरोबर. आता सिमेट्रिकल लाईनचा बघू आपण. सिमेट्रिकल लाईनचा काय आपण कॅल्क्युलेट केला होता, तर सिमेट्रिकल लाईनचा आपल्याला मिळाला होता 10 raised to the power minus 7 0.5 plus 2 log e D by R. आता D च्या जागेवर काय आहे, फक्त क्यूबिक रूट ऑफ D1 D2 आणि D3 पुट केलेला आहे फक्त. नाव D1 D2 D3 पुट केलेला आहे, लक्षात येत आहे. हा फॉर्म्युला डिफरन्स आहे फक्त. तर हे जे डिस्टन्स D आहे, D इज इक्वल टू जर क्यूबिक रूट ऑफ D1 D2 D3 पुट केलं तर दोन्ही फॉर्म्युले सिमेट्रिकल लाईन आणि अनसिमेट्रिकल लाईनचं, सिमेट्रिकल आणि अनसिमेट्रिकल लाईनचं इंडक्टन्स काय होईल, सेम होऊन जाईल. जर D इज इक्वल टू if D is equal to under cubic root of D1 D2 D3 is supposed to be put. म्हणजे काय होते, the distance D is known as the equilateral spacing for the unsymmetrical line, transpose line. तर हेच डिस्टन्स D जे आहे क्यूबिक रूट ऑफ D1 D2 D3 ज्यामुळे आपल्याला हे मिळत आहे इंडक्टन्स, त्यालाच म्हणतो आपण इक्विलॅटरल स्पेसिंग फॉर अनसिमेट्रिकल ट्रान्सपोज लाईन. Equivalent equilateral spacing for the unsymmetrical line is also called as a transposition of the line. म्हणजे इक्वल इंटरवल वर आपण ट्रान्सपोजिशन लाईनला काय करतो, ट्रान्सपोज करतो. प्रत्येक कंडक्टर हा त्याच्या रिमेनिंग कंडक्टरच्या ओरिजिनल पोझिशनला ऑक्युपाय करतो आणि तिथे इंडक्टन्स तो सेम जनरेट करतो जो त्या प्रिव्हियस केसच्या जनरेटर रिमेनिंग कंडक्टरला होत होतं. त्यामुळे ऍव्हरेज इंडक्टन्स आपल्याला सेम मिळते आणि ओव्हरऑल इंडक्टन्स सेम मिळाल्यामुळे आपल्याला अनसिमेट्रिकल लाईन मध्ये जे डिफरन्स करंट मध्ये किंवा व्होल्टेज ड्रॉप जो डिफरंट येतात तिन्ही फेजेस मध्ये ड्यू टू द अनबॅलन्स व्होल्टेज ड्रॉप इन द अनसिमेट्रिकल ट्रान्समिशन लाईन मध्ये अनबॅलन्स व्होल्टेज ड्रॉप जो होता त्यामुळे तो अनबॅलन्स व्होल्टेज ड्रॉप काय झाला, रिमूव्ह झाला. कशामुळे, ट्रान्सपोजिशन ऑफ लाईन. आणि ते रिमूव्ह होण्यासाठी हे डिस्टन्स आपल्याला
ह्या डिस्टन्स मुळे ते रिमूव्ह होत आहे, कारण ह्या डिस्टन्सला आपण म्हणतो equivalent equilateral spacing is called as a equivalent equilateral spacing. Very much important concept for the unsymmetrical transmission. This is the expression for the inductance of the unsymmetrical transmission line. जर आपण previous case मध्ये बघितलं तर काय केलं होतं, inductance for three phase line पहिले आपण फ्लक्स काढून घेतला, साय ए काढून घेतला इंडक्टन्स कंडक्टर ए साठी, मग सिमेट्रिकल केस घेतली, त्यामध्ये d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 पुट केली, कारण सेम स्पेसिंग आहे तर आपल्याला इंडक्टन्स L इज इक्वल टू 10 raised to the power minus 7.52 log e d by r. रिमेनिंग थ्री फेजेस साठी पण सेम आहे. आणि एव्हरेज इंडक्टन्स जर आपण काढला, एव्हरेज इंडक्टन्स या केस मध्ये जरी काढला तर काय भेटला असता, L इज इक्वल टू 1/3 LA प्लस LB प्लस LC, पण तीनही सेमच आहे ना, तर त्याच्यामुळे 3 कॅन्सलच झाला असता, कारण 3 दॅट इज L इज इक्वल टू 1/3 3 इंटू LH झाला असता, कारण 3 टाइम्स LH आहे, कारण AB इज इक्वल टू C इज इक्वल टू LA इज इक्वल टू LB इज इक्वल टू LC. बिकॉज ऑफ इन सम सिमेट्रिकल ट्रान्समिशन लाईन स्पेसिंग सेम आहे, ते इंडक्टन्स सेम येईल, म्हणून L इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3 म्हणजे 3 कॅन्सल, म्हणजे L इज इक्वल टू काय भेटला LA. म्हणून बघा इथं इंडक्टन्स LA इज इक्वल टू नथिंग बट L, नथिंग बट LB इज इक्वल टू नथिंग बट LC, सेमच आहे. एव्हरेज इंडक्टन्स सेमच आहे. एका कंडक्टरचं जर काढलं तर रिमेनिंग थ्री फेजेसचं काढायची गरज नाही. एव्हरेज इंडक्टन्स सेम येते सिमेट्रिकल मध्ये, बट अनसिमेट्रिकल मध्ये स्पेसिंग हे डिफरंट आहे. तर त्या कंडिशन मध्ये आपण ट्रान्सपोजिशन ऑफ ट्रान्समिशन लाईन केल्यामुळे average inductance of each phase becomes same because of the each conductor occupy the original position of each conductor remaining two phase conductor. That's why the inductance of overall transmission line becomes same, and therefore the voltage drop occupying the transmission line becomes same. Now then inductance become, we have to calculate here different because of the distance are changes, but finally we are getting the average inductance, that is 1/3 into LA plus LB plus SC. So here we are getting 0.5 plus 2 log e cubic root of d1 d2 d3 upon r into 10 raised to the power minus 7 Henry meter. But symmetrical transmission line and unsymmetrical transmission line inductance is supposed to be same if and only if distance of d is equal to cubic root of d1 d2 d3, where distance d is in the symmetrical line and cubic root of d1 d2 d3 is in the unsymmetrical. Because in unsymmetrical transmission line this distance is called as a equivalent equilateral spacing, which is required and also called as unsymmetrical transposition line. In unsymmetrical transposition line, this equivalent equilateral distance play the important role to make the inductance of the transmission line becomes constant same for each conductor and make the transmission line voltage become balanced. This is called as the transposition of transmission line, and overall process is called as the transposition of line. Thank you. In next lecture we will discuss the concept of the self GMD and GMR, very much important concept for the numerical point of view and very much important concept for the GATE exam and competitive exam point of view. In every exam, in every main PSU exam and conventional exam, these numerical are all in exam, always in exam for 2 to 3 marks. In GATE exam alternate year these numerical based on the GMD and GMR for the different configuration of the transmission line also available for the GATE exam.